بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون۔ میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور ابھی آج بات کریں گے پاکستان کے کچھ انٹرنل افیئرس کی، جو پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، اور بہت سارے مسئلے، بہت سارے گلے، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے سب سے بڑی پارٹی بن کر آئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پی ڈی ایم کی سیٹس بھی ان سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن مسئلہ ہوا کہاں پر؟ ایک سب سے اہم چیز جس کے اوپر ایک بہت بڑا ایشو کریٹ کیا گیا، وہ ہے عبدالحفیظ شیخ، فائنانس منسٹر، ان کی سیٹ، یعنی وہ اپنی سیٹ ہارے یوسف رضا گیلانی جو فارمر پرائم منسٹر تھے ان کے مقابلے میں۔ اور اس کے ہارنے کے بعد تو ایسے لگا کہ جیسے پی ٹی آئی کو کسی نے مطلب ان کے دم پہ پاؤں رکھ دیا، اور عمران خان سے لے کے ان کی پوری جو بہت بڑی ایک کیبنٹ ہے 49-50 لوگوں کی، ہر طرف چیخ و پکار، شبلی فراز صاحب پشاور سے، شوکت یوسف زئی پشاور سے، اور کچھ وزیر جو ہے اسلام آباد میں، پرائم منسٹر اسلام آباد میں، اور ایک واویلا کڑا ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ ورسز جب ہم بات کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی کی، تو بہت بڑا ایک ڈفرنس ہے۔ یوسف رضا گیلانی از اے سیزنل پولیٹیشین، ایک ہارڈ ورکر آدمی ہے پولیٹکس کے میدان میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جب ہم عبدالحفیظ شیخ صاحب کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب ایک بیوروکریٹک مائنڈ والے آدمی ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھار جب کسی کی حکومت آتی ہے تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی ان کو فائنانس منسٹر رکھا تھا، اس کے بعد غالباً اس سے پہلے مشرف صاحب بھی ان کو رکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اس گرو کو بلایا کہ شاید اس سے ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اکانومی اس سے بہتر نہیں ہوتی، اکانومی اچھے اقدامات کرنے سے، اچھے سٹیپس لینے سے، ایک اچھی ڈائریکشن میں جانے سے بہتر ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں انفلیشن کا ریٹ، آج کی رپورٹ ہے بیورو آف اسٹیٹسٹک کی، 15% اس وقت آج کا ریٹ چل رہا ہے۔ بے تحاشا مہنگائی ہے ہر طرف، بہت ساری تکالیف، بہت ساری مشکلات جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جسے کہتے ہیں کہ ایک ایشو کے اوپر، یعنی پاکستانی قوم کے جو مسائل تھے اس کے اوپر تقریریں تو بہت کی، بٹ دا تھنگ از کہ جو ایک مین فوکس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر عمران خان صاحب مطلب 2-3 بڑے مسائل کے اوپر بھی فوکس رہتے تو شاید بہتری آ سکتی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ 2.5 سال، 3 سال ہونے کو ہے، لیکن آج تک ہمیں کوئی پراپر سسٹم نظر نہیں آیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں یار اس فیلڈ میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، فورن پالیسی ہماری بہتر ہو گئی، اکانومی ہماری بہتر ہو گئی، انٹرنل سچویشن جو ہے وہ ہماری بہتر ہو گئی، ان امپلائمنٹ کے اوپر ہم نے کسی حد تک قابو پا لیا، ایجوکیشن سیکٹر کو ہم نے بہتر کر لیا، انفراسٹرکچر کو کر لیا، ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے بہت بہتر کر لیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ لیکن اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ہاتھ اس وقت اوپر آ چکا ہے حکومت کے۔ اس وجہ سے کل رات عمران خان نے ایک بڑی جذباتی قسم کی تقریر کی۔ میں نے تو کچھ اپنے ہمارے کچھ صحافی دوست حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ بہت روئے بھی ہیں وہ تقریر سن کر۔ یار عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ خود رو رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ روئے ہیں۔ میں تو اس وقت کیونکہ نیوز پڑھ رہا تھا تو نیوز اسٹوڈیو میں ہی بیٹھا ہوا ان کی تقریر سن رہا تھا، لائیو کٹ کیا ہوا تھا سارے چینلز نے۔ تو اس کے مطلب تقریر میں تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی اس بلیم گیم کے علاوہ جو وہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی کرتے رہے، بولتے رہے، اور حکومت میں آنے کے بعد بھی وہی گھسی پٹی کہانیاں لے کر کل انہوں نے تقریباً جو 35 یا 40 منٹ کی سپیچ کی، اس میں یہی کہانیاں کہ نواز شریف نے ملک کو لوٹا، ملک سے بھاگ گیا، زرداری نے ملک کو لوٹا، فلاں نے ملک کو لوٹا، فلاں نے ملک کو لوٹا، اور اس وقت سے ہمارا ملک جو ہے وہ ڈاؤن فال میں چلا گیا 1985 کے بعد۔ یار 1985 کے بعد جنرل ضیاء کی حکومت میں ہم کون سے ہم نے جسے کہتے ہیں کہ مارس پہ ہم پہنچ گئے تھے؟ نہیں۔
डिक्टेटर की हुकूमत थी और अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो इस्लाम का नाम यूज करता रहा, हमारे जो है ये रिलीजन का चूरन वो बेचता रहा। तो इस वजह से उसकी हुकूमत 11 साल चली। उसके बाद मुशर्रफ की हुकूमत 10 साल चली। आप मुझे ये बताएं, इन डिक्टेटरों का आपने नाम नहीं लिया। इन लोगों ने, इनके इर्द गिर्द बैठे हुए इनके रिटायर्ड जर्नल दोस्त जो थे, उन्होंने अरबों डॉलर की करप्शन की। बट अफसोस के साथ कि अभी तक आपने उनका नाम नहीं लिया, ना आपकी जुर्रत है, क्योंकि उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि आप एक प्रॉपर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है सर। अगर होते तो आप ये ना करते। कल तकरीर से पहले इन्होंने अपने माई बाप से पूछा कि सर मैं तो तकरीर करने जा रहा हूं तो क्या क्या कहूं, तो उन्होंने जो भी कहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल में कुछ लाइंस बताई, उसके ऊपर ये गए और मतलब अपना रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह दिया। यार इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, आप अगर उसको मजबूत करोगे तो वो बेहतर काम करेगा, बजाय इसके कि आप ये रोना धोना शुरू कर दो। आपके जो इलेक्ट हुए हैं लोग, तो उसके अंदर कितना पैसा चला ये भी तो आप बता सकते थे। आपके फैसल वावड़ा जैसे, जिसे कहते हैं कि करप्ट तरीन आदमी आपके कैबिनेट का, उसका क्यों आपने नाम नहीं लिया कि उसने यहां वोट डाला, उसके बाद उसने हाई कोर्ट जाके रिजाइन पेश किया और उसके बाद वो सेनेटर इलेक्ट होके आ गए। किस बेस पर, क्या क्रेडिबिलिटी है फैसल वावड़ा साहब की? उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और आप उनको बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये है, आप कहते हैं कि कानून की, आईन की पासदारी हो। कानून और आईन की पासदारी खान साहब आप खुद नहीं करते तो दूसरे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ये जो कहानी आप हमें सुनाते रहते हैं कि यार आईन और कानून की पासदारी जब होती है और उसको फॉलो किया जाता है और बड़े के ऊपर जब कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो करें ना अपनी कैबिनेट के लोगों के खिलाफ। जहांगीर तरीन को आपने 450 अरब रुपया उन्होंने लोगों की जेब से निकाला चीनी स्कैंडल में, आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन किया? अपनी बहन के खिलाफ आपने क्या एक्शन किया, जिसका 3.5 अरब रुपए का मतलब स्कैम है, क्या एक्शन आपने किया? उसके इसके अलावा अलीम खान आपका जिगरी यार, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन किया? नो, आप अपने से शुरू नहीं करते और ना आप कर सकते हैं। आप सिर्फ ये करते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, शहबाज शरीफ को जेल में डालो, उसके बेटे हमजा को जेल में डालो, नवाज शरीफ को जेल में डालो, उसकी बेटी मरियम को जेल में डालो, आसिफ अली जरदारी को जेल में डालो, असफंदियार वली को जेल में डालो, आप मौलाना फजल रहमान को जेल में डालो। यार डाल दो जेल में, लेकिन मसला यह है कि जेल में डालने से क्या होगा? कल आपने खुद ये बात एडमिट की कि आप कुछ नहीं निकलवा सके क्योंकि वो केसेस ही झूठे आपने बनाए हुए। आप सिर्फ ये करना चाह रहे थे कि अपने जो आपके बड़े हैं, जिनको आप मतलब जिसके आप जूते चाटते हैं, उनको खुश करने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने उनकी कुछ जगहों पे उनकी दुमों पे पांव रखा था, तो इसलिए आप उसको जलील करने के लिए उसकी पार्टी खत्म करने की भी बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके लोग आज भी उनके साथ यार खड़े हैं और बड़े डट के खड़े हैं, और अब तो लगता यह है कि वो रिवाइव कर रहे हैं, दोबारा से उनकी पार्टी जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। तो बजाय इसके कि आप यहाँ की कहानी वहां की कहानी शुरू कर दे, लोगों को कहानी, कभी हमें तुर्की मॉडल पे लेके जाते हैं, कभी हमें चाइनीज मॉडल पे लेके जाते हैं, कभी हमें मलेशिया के मॉडल पे लेके जाते हैं, कभी हमें दुबई के मॉडल पे लेके जाते हैं। ओ भाई, कोई अपना मॉडल बनाओ, इस मुल्क के मुताबिक बनाओ, इसके हालात को देख कर बनाओ। छोड़ दो कि मलेशिया ने क्या किया, चाइना ने क्या किया और तुर्की ने क्या किया या बाकियों ने क्या किया। हमने क्या किया, हमें वो देखना है और उसके मुताबिक अपने जो सिस्टम है उसको बनाना है। बात शुरू हुई थी सेनेट इलेक्शन से। खान साहब इस वक्त बड़ी सख्त किस्म की चीखों पुकार कर रहे हैं और यूतिया जो ग्रुप है वो और उसके जो पैराशूट कैबिनेट के लोग हैं, जिसमें शहबाज गिल और जैसे और बहुत सारे फारिग तरीन लोग शामिल हैं, वो बिल्कुल गायब हैं। उनको पता नहीं क्या हो गया, सांप सूंघ गया उनको, कि मतलब एक सीट हारने से आपकी ये हालत हो गई। और असल चीज यही है, आपकी असलियत भी यही है। लेकिन खैर, लेट्स सी क्या होता है। इमरान खान साहब ने कॉन्फिडेंस का जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो करना है और उसके बाद क्या डिसाइड होता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि शायद वो अब बच जाएंगे, लेकिन हालात फिर भी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी एक डायरेक्शन नहीं है। आप किसी जिसे कहते हैं कौम के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर सके कि यार मुल्क किसी अच्छे डगर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। आप मिसालें हमें इर्द गिर्द के ममालिक की दे रहे हैं। आप हिंदुस्तान को देख सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं वो बेहतर क्यों हैं?
ان کی بہتری کی وجہ یہ کہ انہوں نے ایک ڈائریکشن پکڑی, ایک پراپر ڈائریکشن کے اوپر انہوں نے چلنا شروع کیا. آپ اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور اپنی جو حالات ہیں اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں, کیونکہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے حالات کے اوپر تو بات چیت کرتے ہیں لیکن پاکستان کے حالات کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً ہو رہی ہوتی ہیں, اگر وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو, اس کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کر سکوں. تھینک یو ویری مچ.